بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلبہ و طالبات مکتب فیضان رحمت تعلیم القرآن مسجد اللہ امن پورہ قدیم جالنا، آج آپ کے سامنے سال بھر کی محنت جو بچوں نے مکتب کے اندر کیے ہیں ان کو انشاءاللہ رزلٹ دیا جائے گا اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے بچوں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور مکتب کے اندر وہی بچوں کا نمبر آتا ہے جو بچے مکتب کے اندر پابندی سے آتے ہیں۔ نمبر 1 پابندی سے آنا، نمبر 2 یونیفارم پہن کر آنا، نمبر 3 ہر مہینے کو پابندی سے فیس ادا کرنا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی کلاس کے اندر محنت کے ساتھ پڑھائی کرنا۔ وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو بچے اپنی کلاس کے اندر محنت سے پڑھتے ہیں۔ وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو بچے اپنے ماں باپ کی بات کو سنتے ہیں۔ وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو بچے اپنے پڑھانے والے اساتذہ کرام کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے پڑھانے والے مولانا کی بات کو غور و فکر سے سنتے ہیں اور تعلیم کے اندر پابندی سے مکتب آتے ہیں۔ وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو بچے موبائل سے دور رہتے ہیں۔ وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو بچے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو بچے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو بچے اپنے ماں باپ کی بات کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تقریباً یہاں پر ابھی 300 بچے حاضر ہیں۔ کتنے ہیں؟ 300 بچے حاضر ہیں۔ اب 300 بچوں میں سے ہر کلاس میں 3 بچوں کا نمبر آیا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ۔ باقی بچے کہاں گئے؟ باقی بچوں نے محنت ہی نہیں کی، باقی بچوں نے امتحان کی تیاری نہیں کی، باقی بچوں نے امتحان کو ایسا سمجھے تھے جیسے سر میں مکھی بیٹھی اڑا دی۔ امتحان ہر سال ہوتا، بچوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، بچے یہ سمجھتے ہیں کہ امتحان آ گیا، مولانا امتحان لیں گے، سوالات کو پوچھیں گے اور اس کے بعد ہمارے کو نمبرات دے دیں گے اور ہم کو رزلٹ مل جائے گا۔ محنت کرنے والا بچہ ترقی کرتا ہے، محنت کرنے والا بچہ آگے بڑھتا ہے، محنت کرنے والا بچہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی کے راستے پر ڈالتے ہیں۔ جو بچہ اپنے استاد کی بات کو مانے گا وہی بچہ کامیاب ہوگا جو اپنے استاد کی بات کو سن کر اس پر عمل کرے گا، اور وہی بچہ جو ترقی کرے گا جو بچہ جو ہے اپنے استاد محترم کی بات کو سن کر اس پر عمل کرے گا۔ الحمدللہ 1 جون سے مکتب شروع ہو چکا ہے اور بہت سارے طلبہ و طالبات مکتب میں حاضر ہو چکے ہیں، اور یہ 20 دن کے اندر 1 جون سے لے کے آج 20 جون تک بہت سارے بچوں نے نمازوں کی پابندی بھی شروع کی۔ بہت سارے بچوں نے گھر کے اندر، جیسے صبح میں جو بچوں کا مکتب ہے وہ بچے مغرب کے بعد، جو بچوں کا مکتب دوپہر میں ہے وہ بچے مغرب کے بعد گھر کے اندر 1 گھنٹہ پڑھتے بیٹھتے ہیں، آدھا گھنٹہ نورانی قاعدہ، آدھا گھنٹہ دینیات کے اسباب۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے بچوں کو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ہم کو صرف قرآن پڑھنا ہے۔ ہمارے ممی کہہ رہے ہیں، ہمارے ابو کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف جلدی سے قرآن شریف پڑھ کر فارغ ہو جاؤ، بھلے آپ کو کھانا کھانے کی دعا یاد نہ ہو،
सोने की दुआ याद ना हो, पानी पीने की सुन्नतें याद ना हो, खाना खाने की सुन्नतें याद ना हो, सोने की सुन्नतें याद ना हो, ना आपको हदीस याद हो, ना आपको नमाज याद हो, ना आपको सीरत याद हो, ना आपको मालूमात याद हो, बस आपके ज़हन के अंदर ये बात बैठा हुआ है और आपके मम्मी के ज़हन में ये बात बैठा हुआ है और आपके अब्बू के ज़हन में ये बात बैठा हुआ है कि जल्दी से हमारे बच्चे फारिग हो जाएं, हमारे बच्चे जल्दी से कुरान करीम मुकम्मल कर लें। हो जाएगा कुरान करीम मुकम्मल आपका, लेकिन कुरान करीम मुकम्मल होने के बाद अगर आपसे कोई सवाल करे, बेटा दुआ कुनूत सुनाओ, बेटा वजू के फराइज सुनाओ, बेटा गुस्ल के फराइज सुनाओ, बेटा 2 रकात नमाज पढ़कर बताओ, बेटा और खाना खाने की दुआ सुनाओ, पानी पीने की सुन्नतें सुनाओ, तो आप नहीं सुना पाएंगे, इसलिए कि आपने दीनियात नहीं पढ़ी, सिर्फ आपने कुरान पढ़ा। इसलिए मकतब फैजान रहमत तालीम अल कुरान में जो है बच्चों को कुरान करीम के साथ साथ नूरानी कायदे के साथ साथ दीनियात भी पढ़ाई जाती है, ताकि बच्चे तक़वे वाले बने, ताकि बच्चे को दुआएं याद हो, ताकि बच्चे को हदीसें याद हो, ताकि बच्चे को कलमे याद हो, ताकि बच्चे को पूरी मुकम्मल नमाज पढ़ना आ जाए, ताकि बच्चों के अखलाक बेहतर बन जाए, ताकि बच्चों के किरदार अच्छे बन जाए, बच्चे अपने माँ बाप की बात को सुनकर अमल करने वाले बन जाए। असल में चीज यही है। इसलिए आज जो आपके अब देखना यह है कि कौन से बच्चे कामयाब हुए हैं। वो बच्चे कामयाब हो गए इंशाअल्लाह जो बच्चे मकतब में पाबंदी से आ रहे हैं, वो बच्चे कामयाब हो गए जो बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर आ रहे हैं, वो बच्चे कामयाब हो गए जो महीने की फीस पाबंदी के साथ अदा कर रहे हैं, वो बच्चे कामयाब हो गए जो अपने उस्ताद की बात को सुनकर उस पर अमल कर रहे हैं, वो बच्चे कामयाब हो गए जो घरों के अंदर अपने घर के अंदर मकतब में 1.5 घंटा पढ़ाई करेंगे और घर पर जाके रोजाना मकतब की तालीम 1 घंटा पढ़ते बैठेंगे। वही बच्चे कामयाब हो गए। खेलने कूदने वाले बच्चे कामयाब नहीं हो गए, मोबाइल देखने वाले बच्चे कामयाब नहीं होंगे, गाना गाने वाले बच्चे कामयाब नहीं होंगे, बगैर टोपी घूमने वाले बच्चे कामयाब नहीं होंगे। वो बच्चे कामयाब हो गए जो अपने उस्ताद की बात को सुनकर अमल करते हैं। इसलिए पूरे बच्चों से दरख्वास्त है कि अब जो साल पीछे चला गया, अब नया साल शुरू हो चुका है, तो नंबर 1 आपको पाबंदी से आना है मकतब के अंदर, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 आपको यूनिफॉर्म पाबंदी से पहनकर आना है, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 3 अपने माँ बाप की खिदमत करना है, अपने उस्ताद मोहतरम की बात को सुनकर उस पर अमल करना है, नमाजों की पाबंदी करना है, कुरान करीम की तिलावत करना है, जिक्र अस्कार का एहतमाम करना है और मोबाइल से अपने आप को दूर रखना है। तैयार। अल्लाह ताला हम तमाम को जो है जो बातें हमारे सामने आई है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मकतब को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मकतब को हासिदिन की हसद से बचाए। अल्लाह ताला इस मकतब को खूब तरक्की अता फरमाए। इसमें पढ़ाने वाले आसातिज़ा किराम की अल्लाह ताला उम्रों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला मकतब के साथ खैर का, आफियत का और अपनी मदद शामिल हाल फरमाए और अल्लाह ताला मदद की और अल्लाह ताला मकतब की भरपूर मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।